right? Let's continue now. අපි continue කරමු. හොඳයි. ඒක continue කරන්න කලින් before I continue with the verbs, I want to show you another activity. තව activity එකක් කරලා මේක කරමු. එතකොට තව ටිකක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. තව ටිකක් අපිට අද දවසේ වැඩ ටිකක් කරා කියලා සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. Right. Again there's a paragraph for you. ඔන්න paragraph එකක් තියෙනවා. ආයෙත් අපි ඒක බලමු. Okay. Again I'm sharing my screen. ඔන්න මම මගේ screen එක share කරනවා. Underline the correct verb form. Okay, I will read the paragraph first and you will be listening. ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්න මම paragraph එක ආයසරයක් ඔයාලට කියවනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලා අහගෙන ඉන්න ඉස්සෙල්ලා Sunimal has or was a big nice home garden. He is growing, has grown a lot of vegetable plants and fruit plants in that home garden. There are 12 vegetable beds and Sunimal has watered the plants every morning and evening. One day, a group of his friends were coming to see his home garden. When they were visiting visited Sunimal. He was weeding the vegetable beds in the home garden. His mother had welcomed them and had invited them to sit inside home. When Sunimal was returning home, his mother had served them tea. He had brought a basket full of fresh vegetables from the home garden. As Sunimal gave those vegetables to his friends, they were very happy. Right. Okay. Now I am going to discuss the answers with you. You are going to underline, na? දැන් මෙතන underline කරන්නයි ඕනේ. අරකටත් වැඩිය ලේසි එකක්. Sunimal has, Sunimal was a big nice home garden. What do you say? Has. Yes, very good. Has. At one time is correct. Very good. Chat box එකට දාන්න නැතුව පුළුවන් නම් කියන්න. ගොඩක් හොඳයි chat box එක විදිහට බලනවට වඩා එක ලේසි. Varuni, would you like to speak? කියමු නේද අපි? Right. Sunimal has a big nice home garden. Sunimalට තියෙනවා ලොකු ගෙවත්තක්. Sunimal is කියලා දානවද? Sunimal is දැම්මම මොකක්ද වෙන්නේ? Sunimal කියන්නේ ගෙවත්තක්. එහෙමද? Sunimal කියලා ගෙවත්තක් තියෙනවද කොහෙවත්? නැහැ. Sunimal කියන්නේ ලොකු ගෙවත්තක් නෙමෙයි. Sunimal has a big nice home garden. හැබැයි අපේ ළමයි මෙහෙම කරනවා. මේ වැරදි කරනවා. Sunimalට තියෙනවා කියන අදහසයි ගන්න ඕනේ. Sunimal has a big nice home garden. බලමු next. He has grown a lot of vegetable plants and fruit plants in that home garden. මොකද්ද උත්තරේ? Has grown කියලා has grown කියලා අය ගත්තේ උත්තරේ. හේතුකුත් පොඩ්ඩක් කියමු. තාම වවනවනේ. has grown කියලා නෝගොල්ලෝ කිව්වේ?
තාම වවනවා නම් is growing. වවමින් ඉන්නවා. වවලා තියෙනවා. very good. වගා කරලා තියෙනවා. ඒකනේ මම බරපතල කියවන්න කියලා කිව්වේ. කියෙව්වේ. He has grown a lot of vegetable plants and fruit plants in that home garden. ඔහුගේ home garden එකේ ගොඩක් එළවලු පැල, vegetable plants කියන්නේ එළවලු පැල and fruit plants පළතුරු පැල වගා කරලා තියෙනවා. වගා කරලා තියෙන්නේ. වගා කරලා තියෙන්නේ. He has grown. ඔහු වගා කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් එළවලු පැල සහ පළතුරු පැල ඒ home garden එකේ. ඉතින් ඕකනේ කියා ගන්න ඕනේ. He grows කිව්වොත් ඔහු වගා කරනවා. ඉතින් ඔහු හැමදාම ඔක් කරනවද? නෑ. වගා කරලානේ තියෙන්නේ. ඉතුරු වාක්‍යයෙන් ඒක තහවුරු වෙනවා. බලන්න ඉතුරු වාක්‍යයෙන් තහවුරු වෙන්නේ නැද්ද කියලා. There is, there was, there are 12 vegetable beds and Sunimal waters is watering, has watered the plants every morning and evening. සම්පූර්ණ වාක්‍යය මම highlight කරන්නම් and කියලා දිගට වාක්‍යය ගෙන යන හින්දා ඉස්සරහට. මට කියන්න මොකක්ද? First one, there is, there was, there are 12 vegetable beds. Waters. නෑ මුල ටික මට කියන්න there is the, there was the, there are the 12 There are ඇයි there are කියලා කිව්වේ? Yes. 12 vegetable. Very good. 12 vegetable 12 beds. vegetable 12 vegetable නෙමෙයි වැරදි 12 vegetable beds කියලාම කියන්නේ. vegetable beds කියන්නේ එළවලු පාත්ති වලට. 12 vegetable beds කියන්නේ එළවලු පාත්ති 12ක්. There are 12 vegetable beds කියන්නේ එළවලු පාත්ති 12ක් තියෙනවා. And එළවලු පාත්ති 12ක් තියෙනවා. Sunimal waters is watering, has watered the plants every morning and evening. හැම උදේකම සහ හවසකම. මොකද්ද අපි ගන්න ක්‍රියාපද? කියන්න බලන්න. වර්තමාන ක්‍රියාපද තුනක්මයි තියෙන්නේ. Waters. දානවා is watering වතුර දාමින් ඉන්නවා. එතනකම සහ හවසකම. මොකක්ද දෙන්නේ? Very good. Answer is water. Waters. Very good. ඔයාලා කිව්ව answer එක හරි. And Sunimal waters. Sunimal වතුර දානවා the plants. පැලවලට every morning and evening. හැම උදේකම සහ හවසකම. එහෙනම් මේ වර්තමානයේ කාලය තුල ඒ ක්‍රියාව ස්ථිරයි. ස්ථිර ක්‍රියාවක්. හැමදාම ඔහු මේක කරන දෙයක්. is watering නේ මේ මොහොත කරන දෙයක් නෙවෙයි. has watered වතුර දාලා තියෙන්නේ කියනවාද? ඈ ආයෙ වතුර දාන්න ඕනේ නැහැ. වතුර දාලා තියෙන්නේ. එහෙමද? ඒක ලොකු වෙනකන් ආයෙ දාන්න ඕනේ නැහැ වතුර. එහෙමද? එහෙම කියන්නෙත් නැහැ නේ අපි. Sunimal waters the plants every morning. හැම උදේකම සහ every evening. හවසකම. One day, this is the turning point. One day, එක දවසක්. ඔන්න ඔතනින් පොඩ්ඩක් හැරෙනවා. A group of his friends. His friends ඔහුගේ යාළුවෝ. A group of his friends ඔහුගේ යාළුවෝ කණ්ඩායමක් had came, were coming to see his home garden. Had come. දවසක් ඔහුගේ කණ්ඩායමක් ඔහුගේ to see his home garden ඔහුගේ ගෙවත්ත බලන්න had come ඇවිල්ලා තිබුණා came ආවා were coming එමින් සිටියා. came හොඳට බලන්න. yes උත්තරයට හොඳයි රීච් කරනවා කට්ටිය. හොඳයි කියන්න බලන්න. මොකක්ද dance එක දවසක් මේක උනේ. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? answer came ආවා came. That's the answer. Came. A group of his friends came to see his home garden. ඔහුගේ home garden එක බලන්න ආවා. දවසක් ආවා කියන්නේ. දවසක් යාළුවෝ ටිකක් ආවා කියලා නෙවෙයිද කියන්නේ අපි? ඔව්. yes. ආවා. right. You can underline nuances too. උත්තරයට ඔයගොල්ලෝ ඉරක් ගහගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මම ඩිස්කස් කිරීමක් තමයි කරන්නේ. පස්සේ අපි මේක කොපි ඩවුන් කරමු. ඊට පස්සේ එනවා කිසිම ඇක්ටිවිටි එකකට මම උත්තර හපයන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ තමයි උත්තර මම ඊට පස්සේ උත්තර සාකච්ඡා කරනවා. උත්තර ලියන්න වෙලාව දීලා. අද දවසේ
මේවා සාමාන්‍ය introductory activities. ඒ කියන්නේ හඳුන්වා දෙන මේ activities ක්‍රියාකාරකම්. When කියන්නේ විටනේ. එතන යම් ඒ අවස්ථාවේදී කියන අදහසනේ. When they were visiting, when they had visited, when they visited Sunimal, he weeded, he had weeded, he was weeding the vegetable beds in the home garden. කියලා දෙන්න ඕනේ weed කියන්නේ වල් ගලවනවට. Right. නෑ චතුර you are not supposed to do it. හරි. මේ මොහොතේ අපි ඒක කරන්නේ මම අපි ඒක දැන් ඩිස්කස් කරමු. මම ඊට පස්සේ අන්ඩර්ලයින් කරලා ඔයාලට උත්තර ටික පෙන්නන්නම්. හරි. හොඳයි. කියන්න බලන්න එහෙනම් එන්නේ මොකක්ද? ඒගොල්ලෝ සුනිමල්ල බලන්න එනකොට සුනිමල් the vegetable beds එළවලු පාත්ති වල ගලවනවට weed කියන්නේ in the home garden. was weeding මුල ක්‍රියාපදේ මොකද ඊට කලින් එක වෙන්න ඕනේ? එකක් කියලා ඉන්න. when they visited there's an answer. visited කියලා answer එකක් තියෙනවා. අනික කට්ටිය මොකද කියන්නේ? සුනිමල් බලන්න එනකොට කියලා මේ when කියලා දාන වාක්‍යයේ මතකද කලිනුත් අපිට එහෙම එකක් හම්බුණා. Had visited. ඇවිල්ලා තියෙනවා. සුනිමල්ල බලන්න ඇවිල්ලා තිබුණ වෙලාවේ. ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒක එන්නේ නැහැ නේද බොහෝ වෙලාවට. එන්න ඕනේ මොකද්ද? Visited. Were visiting. visited නේද එන්න ඕනේ. when they visited සුනිමල්. දැන් යාළුව කණ්ඩායමක් ආවා කියලානේ කිව්වේ came කියනනේ. ඒ වගේමයි when they visited සුනිමල්. ඕන් සුනිමල් බලන්න ආපු වෙලාවේ. එහෙනම් බලන්න ආවා කියලා කියවෙන්න ඕනේ. බලන්න ආපු විට. බලන්න ආ විට. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාව ඉවරයි. ඔවුන් බලන්න ආවනේ. ආපු විට he. මෙතන he කියන්නේ සුනිමල්. මොකක්ද එන්නේ? The vegetable beds in the home garden. was weeding He oh, yes. ඔහු මොකද්ද? Was weeding. පාරන්නම. එහෙමද? බලන්න ඔහු එළවලු පාත්ති වල ගලවලා තිබුණා. වල් ගලවමින් සිටියා. ඒක තමයි හිතන්නේ එහෙම. මම කියන්නේ එහෙම හිතන්නේ. Yes, very good. Answer is that. එනකොට වල් ටික ගලවුවා නෙවෙයි නේද? Were visiting the vegetable beds. His mother, he was weeding the vegetable beds in the home garden. Oh, home garden එකේ එළවලු පාත්ති වල වල් ගලව හිටියේ. දැන් වල් ගලවලා තිබුණා කියන්නත් බෑනේ. දැන් මේගොල්ලෝ එනවා දැනගෙන කලින් ගලවලා තිබුණාද වල්? නෑනේ. එහෙම කියන්න බෑ. was weeding the vegetable beds in the home garden. ඉතින් හොඳට උත්තරේ ඔළුව හොඳට කල්පනා කරලා ගන්න. හරි සරලයි. He was weeding the vegetable beds in the home garden. ඉතින් සරලයිනේ මේක. ඔහුගේ යාළුවෝ ඔහු බලන්න එන වෙලාවේ ඔහු වල ගලව හිටියේ එළවලු පාත්ති වල. His mother was welcoming, had welcomed them and invited, had invited them to sit inside home. කියන්න බලන්න දැන්. ඉතින් ඒ මොහොතේ welcomed. His mother welcomed others. අනිත් අය මොකද කියන්නේ? ඔහුගේ අම්මා ඕන්න පිළි අරගෙන අතුරට වාඩි වෙන්න ආරාධනා කළා. ඔහොම නේද කියන්නේ අපි ඉතින්. කොහොමද කියන්න ඕනේ නංග? His mother welcomed. Yes, correct answer. Welcomed. His mother welcomed them and සර් අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන්නේ දෙවෙනි ආන්සර් එක ඒක නෙවෙයි තුන්වෙනි ආන්සර් එක. sorry. That's not the answer. Sorry. Yes. Thank you for telling that. Welcome. තුන්වෙනි එක එන්න ඕනේ. Sorry. Right. Now it's correct. His mother welcomed them and ඊළඟ අම්මා ක්‍රියාවන් දෙකක් කරා. ඒගොල්ලන්ව පිළි අරගෙන අතුලට වාඩි වෙන්න ආරාධනා කළානේ. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? His mother invited. Yes, good. මොකක්ද එන්නේ? Invited them to sit inside home. His mother welcomed them
and invited them to sit inside home. ඔහුගේ අම්මා ඔවුන් පිළි අරගෙන ඔවුන්ට ඇතුළේ වාඩි වෙන්න ඇතුළත වාඩි වෙන්න ආරාධනා කළා. ඔහුගේ අම්මා පිළිගත්තා. ඔහුගේ අම්මා ආරාධනා කරා. දෙකම අතීත කාල ක්‍රියාපද දෙකකින් කියවෙන්න ඕනේ. past verbs දෙකකින්. right. මොකද දැන් ඒ මොහොත ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඒ මොහොතේ මේවා සිදු වුණා. සිදු වෙමින් තිබුණා නෙවෙයි. සිදු වෙලා තිබුණත් නෙවෙයි. අම්මා ඕන්න පිළි අරගෙන තිබුණා නෙවෙයි. පිළි අරගනිමින් හිටියත් නෙවෙයි. නේද? නේද පොෆෙසර්? අපි ඉරියන්දින් නැතිවෙමු නේද? right. right. ආරාධනා කළානේ. ආරාධනා කර කර හිටියේ නෑනේ අම්මා. ආරාධනා කරලා තිබුණාද කලින්? ඒත් නෑනේ. ඒ වෙලාවෙනේ කළේ. Invited them to sit inside the home. All right. When Sunimal had returned, was returning home. His mother was serving, had served them tea. පළවෙනි එකට මොකක්ද දෙන්නේ? When Sunimal returned home, had returned home, was returning home. Return කියන නැවත ගෙදර එනවට. සුනිමල් නැවත ගෙදර එනකොට his mother ඔහුගේ අම්මා serve කියන්නේ පිළිගන්නනවටනේ. served පිළිගන්නවා. was serving පිළිගන්වමින් හිටියා. had served පිළිගන්වලා තිබුණා. them ඔවුන්ට tea තේ. was returning. Returned. Yes, that is it. Very good. When Sunimal returned home. Sunimal නැවත ගෙදර ආවිට. ගෙදර ආවා කියලා කියවෙන්න ඕනේ. When Sunimal returned home, his mother මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Was serving. had served. Was serving. පිළිගන්නමින් හිටියා. had served. පිළිගන්නලා තිබුණා. tea. මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට? Contextually. පිළිගන්නමින් සිටියාද පිළිගන්නලා තිබුණාද? Was serving the had served. පිළිගන්නමින් සිටියා. ඔව් පිළිගන්නමින් සිටියා. had served පිළිගන්නලා පිළිගන්නලා තිබුණා. yes. දැන් මොකක්ද අපිට කියන්න වෙන්නේ? පිළිගන්නමින් සිටියා. මේවා ගණිත සංකල්ප නෙවෙයි. මේවා languages. They are languages. This is English is a language. So you can't always expect a fixed answer to come out. What හැම වෙලාවෙම නිශ්චිත උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි පේපර් එකේ එහෙම නැහැ. ඒක කියන්න ඕනේ. මේ ඇක්ටිවිටි එකේ මම එහෙම අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරලා තිබුණා ඔයගොල්ලන්ට. නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. Was serving, had served දෙකම පුළුවන් ගන්න. ඔව්. සුනිමල් නැවත ගෙදර ආවිට returned home ඒක ස්ථාවරයි. ඒක ගැන තර්කයක් නැහැ. When Sunimal returned home, his mother was serving them tea. ඔහුගේ අම්මා ඔවුන්ට තේ පිළිගන්නමින් හිටියා වෙන්න පුළුවන්. had served them tea. පිළිගන්නලා තිබුණා වෙන්නත් පුළුවන්. සුනිමල් එනකන් හිටියේ නෑ. අම්මා ඊට කලින් තේ පිළිගන්නලා තිබුණා. ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. මං ගෙදර එනකොට අම්මා බත් උයුවේ හිටියා වෙන්න බෑද? බත් උයලා තිබ්බා වෙන්න බෑද? When I came home, mother was cooking rice වෙන්නත් පුළුවන්. Mother had cooked rice වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් mother was preparing lunch වෙන්නත් පුළුවන්. Mother had prepared lunch වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම හරි. උත්තර දෙකම හරි. You can select either of the answers. මේ උත්තර දෙකම හරි. ඒ වගේ අවස්ථා පේපර් එකේ ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. ඒකත් කියන්න ඕනේ මම. His mother was serving them tea. or had served them tea. තේ පිළිගන්වලා තිබුණා. right. ඊළඟට අපි බලමු. He had brought a basket full of fresh vegetables from the home garden. මෙතන he කියන්නේ සුනිමල් මොකද්ද උත්තරේ? bring කියන්නේ ගේනවට. දැන් brought කියන්නේ ගෙනාවා. was bringing ගෙනමින් සිටියා. had brought ගෙනල්ලා තිබුණා. A basket full of fresh vegetables from the home garden.
had brought ඔව් උත්තරයක් තියෙනවා had brought කියලා. ඔහු ගෙදර එනකොට අම්මා තේ පිළිගන්නමින් හිටියා. එතකොට අන්න දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා ඉවරයි. දැන් හිතන්න ඕනේ. he ඔහු ගෙනාවා. ඒ මොහොතේ ගෙනාවද? ගෙනමින් හිටියද? නෑ මොකද්ද? හරියට බැලුවොත් had brought ගෙනාවා ගෙනල්ලා තිබුණා. ගෙනාවා. ගෙනල්ලා තිබුණා එහෙනම් මොකක්ද දෙන්නේ? had brought had brought. had brought ඔව්. ඔහු ගෙදර ආවා කියලා කිව්වනේ. he returned home නේ. ඔහු ගෙනල්ලා තිබ්බා. he had brought a basket full of fresh vegetables from the home garden. ඔහු ගෙනල්ලා තිබුණා basket එකක් පුරවලා මොනවද? fresh vegetables කියන්නේ මොනවද? නැවුම් එළවලු. නැවුම් එළවලු. Yes, very good. From the home garden කියන්නේ මොකක්ද? ගෙදරට ගෙවත්තේ සිට ඉවත්ෙන් සිට නැත්නම් ගෙවත්තෙන් කියලා කිව්වා. ගෙවත්තෙන් Yes, ගෙවත්තෙන්. From the home garden. ගෙවත්තෙන්. ඔහු ගෙනල්ලා තිබුණා. ඔහු ආවා. ඒ වගේම ඔහු ගෙනල්ලා තිබුණා. As Sunimal, මෙතන as කියන්නේ නිසා කියන අදහසනේ කියවෙන්නේ. As Sunimal was giving, had given, gave those vegetables to his friends, they were very happy. මේ මුළු වාක්‍යය මම highlight කරනවා. Sunimal was giving කියන්නේ give කියන්නේ දෙනවටනේ දෙමින් සිටියා. Had given දීලා තිබුණා. Gave කියන්නේ දුන්නා. Those vegetables to his friends. ඒ එළවලු ටික ඔහුගේ යාළුවන්ට they were very happy. ඔවුන් ගොඩක් සන්තෝෂ වුණා. මොකක්ද? as Sunimal දුන්න නිසා නේද? දෙමින් හිටිය නිසාද දුන්න නිසාද දීලා තිබුණ නිසාද? Yes, Chatumi, your answer is correct. Would you like to speak? Chatumi, අපි කතා කරමුද? දේව් මොකක්ද දෙන්නේ? gave Yes, what is the answer? gave Gave. That's correct. Gave කියලා නෙන්න ඕනේ. Yes, gave. Answer has to be this. As Sunimal gave those vegetables to his friends. මෙතන නිකන් බලන්න. Sunimal ඔවුන්ට ඔහුගේ යාළුවන්ට ඒ එළවලු ටික දුන්න නිසා they were very happy. ඔවුන් සතුටු වුණා. were කියන්නේ විය කියන එක. they was නෙමෙයි they were very happy. they are very happy නෙමෙයි. මේ මොහොතේ නෙමෙයි. ඒ වෙලාවේ ඔවුන් සතුටු වුණා. they were very happy. Yes, what do you think of the activity? මේ activity එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අවුල්ද? හොඳයි සර් ගොඩක් හොඳයි සර්. right. ඒක තමයි. ගොඩක් හොඳයි දීලා වැඩි Good. Okay, thank you very much for your comment. මේ lesson එකට පස්සේ ඔයාලා comment එක දාන්න WhatsApp එකට. I understood very good sir. okay sir Yes, okay. Very happy to hear that from you. Okay. I'm very happy about that. You have to ඔක YouTube channel එකෙන් බලලා ලියා ගන්න පුළුවන් නේ පුළුවන්. ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. Very good. සර් ෆොටෝ එකක් ගහගන්න හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න මේ අවස්ථාව දීලා දෙන එකට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න. මේ ග්‍රැමර් ඉංග්‍රීසි මේ පිළිවෙල අල්ල ගන්න. ඒතර කොතනවත් ඔයගොල්ලන්ට ග්‍රැමර් වරදින්නේ නැහැ. ඒකයි. මේ පිළිවෙල අපිට අච්චුපොත් වල අහු වෙන්නේ නැහැ. සිලබස් වල අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි. දැන් 6 වසර ළමයෙකුට උනත් හරියට මුලින් ඉඳන් මගේ ලෙසන් වලට හිටියා නම් මේ ටික තේරුම් ගන්න ලේසියි. හරි sir. හරි පහලට පොඩ්ඩක් කොයි ටිකද ඔයගලන්ට දැන් ඕනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. මෙතන ඉඳන්ද ළමයි? ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහ ගන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන්ද? කොතන ඉඳන්ද? චුට්ටක් බලන්න කොතන ඉඳන්ද ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඕනේ ඊට පස්සේ? ඉතුරු ටික vegetable beds කියන තැන ඉඳන් නේද? vegetable beds කියන තැන ඉඳන් sir. හරි vegetable beds කියන තැන ඉඳන් පොඩ්ඩක් ඉන්න.
හරි දැන් ගන්න මේ ටික did you take හරි සර්. ගත්තද හරි හරි sir. හරි අවසාන වාක්‍යයක් ගන්න last sentence also take the last sentence also හරි සර්. thank you sir. right දැන් මේ Thank you very much sir. okay good හොඳයි මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට චූටි ඇක්ටිවිටි එකකුත් දෙනවා මම ඕපනින් ලයින් එක විතරක් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට I'll give you only the opening line මේකදී ඔයගොල්ලන්ට මගේ සහයෝගය ඕන වෙලාවක ගන්න පුළුවන් හරි මම ආරම්භ කරනවා මේ විදියට right මෙහෙම sir අපි ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕනද? ලියා ගන්න ඕනේ sir ඉඩ තියන්නද කලින් මේ පිටු දෙකට? හරි ඉඩ තියන්න ගැටලුවක් නැහැ ඉඩ තියන්න ඔබ ඩවුන් කරගන්න පුළුවන් This is the context. හරි මෙහෙමනේ එන්නේ දැන් මේක කොහොමද දෙන්න ඕනේ කියවන්න බලන්න I have a good friend in the town මොකක්ද I have a good friend in the town කියන්නේ very good මට ඉන්නවා හොඳ යාළුවෙක් town එකේ මම ඉන්නව නෙවෙයි town එකේ මම ඉන්නව නම් I am නේ I am in the town නේ I have මට ඉන්නවා I have a good friend in the town. මට හොඳ යාළුවෙක් ඉන්නවා town එකේ. Last week අන්න ගිය සතියේ. එතන ඉඳන් තමයි ඔයාලගේ කතාව එහාට යන්නේ. Last week I ගිය සතියේ මම. ඔව් අතීත කාලේ පැත්තට යනවා. දන්නේම නැත්නම් හැබැයි සමහර තැන්වල වර්තමානයට එන්න පුළුවන්. මම ගිය සතියේ ඔහුට කෝල් කරා. ඔහු හිටියේ ගෙදර. ඔහු සිටියේ ගෙදර. අපි ඔහොම කියාගෙන යනවානේ. ඔහු සිටියා කියන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔහු හිටියේ ගෙදර right ඊට පස්සේ මම ඔහුගේ ගෙදර ගියා කියලා කියන්න කමක් නැහැ මම ඔහුගේ ගෙදර ගියා මම ඔහුගේ ගෙදර යද්දී ඔහු මොකද්ද ඔහු ටීවී බල බල හිටියා වෙන්නත් පුළුවන් නේද ඔහු මිදුලතු ගා හිටියා වෙන්නත් පුළුවන් ඔහු හෝම්වර්ක් කර කර හිටියා වෙන්නත් පුළුවන් ඔය විදිහට හිතලා ඔයගොල්ලෝ මේ කතාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඔහුගේ ඔහොම කියාගෙන යද්දි යම් තැනක්කේ ඔහුගේ තාත්තට කාර් එකක් තියෙනවා හරි මොකක් හරි කියන්නේ නැත්නම් ඔහුට කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ එතකොට ඒ අදහස අතීතයට යන්න ඕනේද ඔහුට ගිය සතියේ විතරක් තිබ්බ එකක් නෙවෙයි මේක නේද එහෙම දැන් කල්පනා කරලා ඔයගොල්ලන්ට මම කියනවා මේ ටික ඔයගොල්ලෝ WhatsApp එකට දාන්න WhatsApp එකට ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න හැමෝගෙම answers මම බලනවා right so this will be your homework until this Tuesday මේ අඟහරුවාද වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ගේ homework එක I am going to see how many of you will have put your answers will have put දාලා තියෙයිද will have put your answers in the WhatsApp එකේ දාලා තියෙයිද කියලා මම බලනවා ඊතුරු ක්‍රියාපද ටිකේ තේරුම අද දෙන්න ටයිම් එකක් නැති මට I will not have නෙමෙයි I will not have enough time to give you the meanings කැමති විදිහට කතාව ලියන්න පුළුවන් yes අංජන you are free to take any route to write this story as you wish I'm not going to intervene in that in your part of this මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ විනාඩි 4 නම් තියෙනවා
විනාඩි 7ක් තියෙනවා. වචන ටික. ඔව් වචන කොච්චරක් තියෙනවද තව? ලියා ගන්න ඕනේද? මට තේරුන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්. ලියන්න සර් විනාඩි 7ක් තියෙනවනේ තව. ඔව්. ඔව් රයිට්. මම මේ පොඩි වෙලාවක් තව තියෙනවා. මම මේ ඕගොල්ලන්ට සර් කියන්න. සර් මේ ඒක මේ ෆිනිෂ් කරන්න ඕන කොහොමද සර් අවසන් කරන්න ඕන? අවසන් කරන්න ඔයාලා කැමති විදිහට පුළුවන් අවසන් කරන්න. මොකක් හරි සර්. ඔයාලා පුළුවන් ඕක අනාගත කාලෙන් අවසන් කරන්න පුළුවන්. ලබන සතියේ ඔහුගේ ගෙදර පාටියක් තියෙයි නේද? ඔහු ඒකට මට ආරාධනා කරයි. ඔහොමම නේද? නැත්නම් මම ඔහුගේ ගෙදර යනකොට ඔහුගේ ගෙදර මොකක් හරි දෙයකට සූදානම් වෙවි හිටියා වෙන්න පුළුවන්. යම් උත්සවයකට ෆන්ක්ෂන් එකකට නේද? Sir, about 100 words. Yes, you can write about 100 words or more than 100. Okay, as you wish. වචන 100කට වැඩි වුණා ලියන්න Okay. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay then. Right? එහෙනම් අද අපි Thank you. let's wind up here. අදට නවත්තනවා. Tuesday අපි continue කරමු. Right? Okay, then thank you very much for joining. Thank you sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay. Goodbye to you all. Thank you very much for joining. Stay Thank you, safe. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye, Have a nice sir. day. Stay safe at home. Goodbye. Thank you sir. Yes. Goodbye. Thank you. Thank you sir. Goodbye sir. Yes. Goodbye.